Hi, great morning to all. Today I'm going to talk on the topic called Brief History of Income Tax. The concept of income tax was introduced in India for the first time by Sir James Wilson in the year 1860 in order to recover the expenditure incurred by the government on account of Sipahi mutiny in 1857. This was first war of independence. Thereafter, several amendments were made in 1918, 1921, etc. In 1961, based on the recommendation of Direct Tax Committee and in consultation with Law Ministry, a bill was framed and introduced in the Parliament on 1st September 1961 and the same came to force with effect from 1st April 1962. The Comprehensive Income Tax Act 1961 includes 14 sections and subsections running into thousands and many amendments with a view to change rates and laws of income tax if any needed in the interest of nation building. Income tax is levied by central government, administered by Central Board of Direct Taxes. Income tax shall be levied only on those persons whose income exceeds certain limit. Total tax revenue collected by central government is shared by central and state government on the recommendation of Finance Commission. Let us know the meaning of tax. Tax is the main source of revenue to the government. So the government will impose and collect tax on the people's income whose income exceeds certain limit. So let us know the principles or canons of taxation. The taxation system following these principles. Unless follow these principles, the taxation system get failure. So let us know one by one the principles of taxation. First one, canon of equality or ability. According to this canon, taxes should be imposed in accordance with the person's ability to pay. If they have more ability to pay, they will be imposed more taxes and they have less ability to pay. That means they have less income, so they will be imposed less taxes. If they have more income, they will be imposed more taxes. So that's why this is the principle of equality. That means if those who earn less income, they should not be imposed more taxes, and those who earn more income, they should not be imposed less taxes. So taxes should be in equal to their income ability, earning ability. If they earn more income, they will pay more taxes. They will earn less income, they will pay less taxes. This is canon of equality. Second canon of certainty. According to this canon, so amount to be paid, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಟನ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ ಅವನು ತನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Next, third one, canon of convenience. According to this canon, the mode and timings of tax payment should be convenient to taxpayer. ಅಂದರೆ ಟೈಮಿಂಗು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಮೋಡಲ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ collects income tax at the time when they receive their salaries. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ. ಈ ಯಾವಾಗ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಿಚ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, canon of economy. According to this canon, cost of tax collection should be minimum.
ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸಿಂದ ಅಸ್ಸೀಸಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕಂತ, ಮಿನಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಕೆನನ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಮೋರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆನನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕೆನನ್, tax system should be sufficiently yield the revenue needed to meet the requirements of the state. So canon of productivity ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನೇನಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇರೋ ಅಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆನನ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. According to this canon, yield from taxation should grow along with increasing population and development of economy. Elasticity means the population increase ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ yield ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಕಾನಮಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇವಾಗ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕಾನಮಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕೆನನ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ yield ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಎಕಾನಮಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆನನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕೆನನ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿಂಪಲ್, ಪ್ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ದ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸ್ಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆನನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕೆನನ್, there should be no rigidity in tax system so that it can be quickly adjusted to new conditions. Canon of flexibility. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ನ್ಯೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಇದು ಕೂಡ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ on the income earned by an assessee during the previous year, and tax is payable in the assessment year at the rates prescribed by the relevant finance aunt. It is levied by central government on the income earned by an assessee every year. ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ಅಸೆಸಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಇಯರಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಇನ್ಕಮ್? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಅವನು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರ ಪ್ರಕಾರ? ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರುವ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ರೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ. ಇದನ್ನೇ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಅಸ್ಸಿ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಅಸೆಸಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ 2 subsection 7, ಅಸ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ is a person who is liable to pay any tax, fees, fine, penalty, interest under the Income Tax Act for the income earned by him or by anyone else. ಅಂದರೆ ಅಸೆಸಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ ಅವನನ್ನು ಅಸೆಸಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, IT ಆಕ್ಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇವೇನೇ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರಲಿ ಅವನನ್ನು ಅಸೆಸಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅವನು ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾನಲ್ವ, ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಲಿಮಿಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಲಿಮಿಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾನೋ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋದು ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಫೀಸಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ
ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಐ ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಇವೆಲ್ಲ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಪರ್ಸನನ್ನು ನಾವು ಅಸ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೀಮ್ಡ್ ಅಸ್ಸಿ ಅಂತ. ಡೀಮ್ಡ್ ಅಸ್ಸಿ ಅಂದರೆ who is a person who is liable to pay any tax or file return of income for the income earned by a minor or by any other person is called deemed assessee ಅಂತ. ಡೀಮ್ಡ್ assessee ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಇವನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಡೀಮ್ಡ್ assessee ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಬೇರೆಯವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇವನು ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಟು ಮೈನರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಪೇರೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಡೀಮ್ಡ್ assessee ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಟು ಮೈನರ್. ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಟು ಮೈನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನರ್ಗೆ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ ಮೈನರ್ ಏನೇ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಆಫ್ ಲೂನೆಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಲೂನೆಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸ್ ಇರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಡೀಮ್ಡ್ assessee ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. assessee in default. assessee in default ಅಂದ್ರೆ when a person is responsible for doing any work under the income tax act but fails to do it, he is called assessee in default. ಅಂದ್ರೆ ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವನು ಮಾಡಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಅವನನ್ನು assessee in default ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಐ ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಕೆಲಸ ಅವ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು assessee in default ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ assessee in default ಫಾರ್ ನಾನ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ TDS. ಇವಾಗ ಕಂಪ್ನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಐ ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಲ್. ಅದು ಕಂಪ್ನಿ ಫಾಲೋ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ TDS, ಇಫ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಕೌಂಟ್, so then it is assessee in default. Person under section 2 subsection 31 ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಐ ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎ ಫರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಜುರಿಡಿಕಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎ ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನೇ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೀರಿದ್ರೆ they have to pay tax. All people they have to pay tax. ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ April 1st and ending on 31st next year. ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 12 months. It is a period of 12 months, begins with 1st April of this year and ends with 31st March of next year. ಇದನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 12 months. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಯರ್ April 1st ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 31st March ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 12 months. ಇದನ್ನು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ ಎ ಇಯರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಪೇಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಇಯರ್ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಇಯರ್ ಅನ್ನು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ದ ಇಯರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಯಾವ ಇಯರ್ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ ಎ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಸಿಡಿಂಗ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್.
ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಸಿಡಿಂಗ್ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತಾನು ಕರೀಬಹುದು. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೋಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. All assessees are required to follow financial year as previous year. Notes. In case of newly started business or profession, previous year starts from the date of commencement of business and ends on 31st March of every year. ನ್ಯೂಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಯಾವ ಮಂತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಮಂತಿಂದ 31st ಮಾರ್ಚ್ಗೆ, ಅದು 8 ಮಂತ್ಸ್ ಇರಲಿ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಆ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಅಥವಾ 8 ಮಂತ್ಸನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು, ನೋಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ, ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.